न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वशल दीना बंधु परोपकारी, निर्गुण तो सरगुण स्वरूप धारण वाले, आप निरंकार कला तार जग में परवरियो। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्हां ने अपने 10वें जामे दे विच गुरता गद्दी जोत जुगत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं सौंपना कीती। सो 10 ही पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बहुत वड्डे भागां वाले हो, धनता योग हो जो धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब विखे हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु जी दे दर्शन दीदारे करके, कथा कीर्तन श्रवण करके अपने जीवन दियां अपने स्वासां दियां अमोलक घड़ियां नूं सफलियां ते पवित्र बना रहे हो। आओ मन विरतियां नूं एकागर करदियां होयां अज दे गुरु शबद दी विचार दे नाल जुड़ना करिए। सारे ही एक बार अपनी रसना नूं पवित्र करो ते प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज दा जो पवित्र पावन शब्द है ये गौड़ी राग दे अंदर 5 पदियां दा शब्द श्रोमणी भगत कबीर जी पासों उचारण किया गया है। पावन शब्द दे विच भगत कबीर जी ने मनुखा जन्म दी, मनुखा शरीर दी नाशवंतता का जिक्र किया। भगत जी ने इस पावन शब्द राही लोकाई नूं सौखे तरीके नाल समझाउण वास्ते पेके घर दी ते सोहरे घर दी गल कीती है। जीव रूप इस्त्री जो है, ये संसार जो है ना, उहदे वास्ते पेका घर दस्सिया। पेके घर दी न्याई है, माता पिता दे घर दी न्याई। पेवकड़े पेवकड़े दिन 4 है, साहुरड़े जाना। ते सोहरा घर केड़ा दस्सिया है? परलोक, परम पिता परमेश्वर दा घर, जिथे जीव आत्मा शरीर त्यागण तो बाद जाती है। गुरु प्यारे, जिस तरह भगत जी समझाते हैं शब्द दे विच कि जिस तरह एक लड़की हुंदी है, वो अपने माता पिता के घर जदों तक हुंदी है, उन्होंने बहुत लाड़ प्यार मिलता है, बड़े लाडा नाल पाली जाती है। ते माता पिता जो हुंदे हन इतना प्यार दिंदे हन कि उहदा कोई गुण अवगुण भी नहीं विचारते। जे कोई गलती भी कर लैंदी है ना तो माफ़ कर देंदे, सारे सुख भोगदी है। ते जदों ये विआह के सोहरे जाती है ना, तो सोहरे जाके सब तो पहला ये गुण देखे जाते उत्थे। पेके घर तो ये गलतियां भी माफ़ हो जांदियां ने, पर सोहरे घर विच रूप नहीं देखा जाता, पहला बच्ची दे गुण देखे जाते हैं। गुणों की कीमत पैंदी है, रूप की पिछों पैंदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।
फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो इस पावन शब्द राही भगत जी समझाते ने कि जिस तरह एक संसारी लड़की नूं चाहे कितने भी लाडां दे नाल पाली होवे, भावें राजे होण भावें रंक होण, कोई भी अपने घर नहीं रखदा, आखिर एक दिन सोहरे भेजना ही पैंदा है। इस संसार का नियम है। किसी भी माता पिता ने धीआं अपने घर नहीं रखियां। इसी प्रकार जिस तरह इस लड़की नूं सोहरे जाना ही पैंदा है, इस तरह जिहड़ी जीव रूप इस्त्री है, भावें वो मनुख होण भावें बीबियां होण, ये जीव रूप इस्त्रियां कहलांदियां ने। जिहड़ी आत्मा है वो जीव रूप इस्त्री कहलांदी है परमात्मा दी। ते जीव रूप इस्त्री जो है, इसनूं भी ना चाहते हुए, यदी इच्छा नहीं पूछी जाती, ना चाहते हुए इस संसार तो एक दिन परलोक रूपी सोहरे घर विच जाना ही पैंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु प्यारिओ, राणा राव को ना रहे, रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बद्दै तीर। महाराज बचन करते ने बाणी दे विच कि भावें कोई राजा होवे भावें कोई भखारी होवे, रंग न तुंग फकीर, तुंग भाव भावें कोई अमीर होवे भावें कोई गरीब होवे भावें कोई फकीर होवे, कोई भी होवे, कोई गुरु होवे कोई पीर होवे पैगंबर होवे अवतार होवे, जिसने भी एक बारी माता दे गर्भ जो जन्म ले लिया है इस संसार दे विच, उसनूं अपने स्वासां दी पूंजी नूं भोगण तो बाद इस संसार नूं छड्ड के जाना ही पैंदा है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने ज्यों संसार। हुण राम चंद्र जी त्रेते युग दे अवतार ते दूजे पासे रावण। हुण रावण ने भावें कितनी भी विद्या हासिल कीती सी, पर दुनिया दे लोग उहनूं पापी ही मनते हैं, राक्ष रूप ही मनते हैं। जिथे रावण इस धरती नूं छड्ड के गया है शरीरक रूप च, जिथे उहनूं भी परलोक जाना पिया है, उत्थे ही रामचंद्र जी नूं भी अपना शरीर छड्ड के जाना ही पिया है। कहण तो भाव यह है कि इस संसार दे विच भावें कोई पापी होवे भावें कोई पुणी होवे, भावें कोई संत होवे भावें कोई चोर होवे, भावें कोई अवतार होवे, भावें कोई पैगंबर होवे, भावें कोई गुरु होवे, भावें कोई पीर होवे, जो भी संसार दे विच आया है गुरु प्यारिओ, उसनूं ये शरीर त्याग के एक दिन इस संसार तो परलोक विच जाना ही पवेगा। इस पावन शब्द दे विच भगत जी मनुखां नूं यही समझा रहे हैं कि भाई इस संसार विच तां 4 दिन रहना है, जाना तां अपनी असली जगह ते ही है, अपने सोहरे घरे ही है। फिर इस मनुखा देही नूं प्राप्त करके इतनी अनगहली क्यों कर रहा है बंदिया। सो जिस तरह हुण गुरु प्यारिओ संसार दे विच असी कई चीज़ां नूं बहुत संभाल के रखते हैं। जिस तरह जिहदे कोल चांदी हुंदी है वो चांदी नूं बड़ा संभाल के रखदा भी कोई चुरा ना लवे, किते गुम ना जावे। जिहदे कोल सोना हुंदा है वो सोने नूं उस तों भी ज़्यादा संभाल के रखदा है कि कोई चुरा ना लवे, कोई गुम ना जावे मेरा सोना। जे किसी को हीरे है, हीरे तो फिर आप समझते ही हो भी उस तो भी ज़्यादा संभाल के रखे जाते हैं। इन्हां चीज़ां नूं कीमती समझ के बंदा संभाल के रखदा है। पर महाराज कहंदे ने कि बंदिया तू जिन्हां नूं कीमती समझ के दिन रात संभाल के रखदा है ना, इन्हां तो भी ज़्यादा कीमती एक होर चीज़ है जिहदे नूं तू बिल्कुल नहीं संभालदा, अजाई गवा रहा है। वो की हन? अगर इन्हां नूं एक तकड़ी विच तोलीए तो इन्हां तो भी एक हैड चीज़ है
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਉਹਦੀ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਸਰੀਰ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਛੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹਨ, ਧਨ ਅਤੇ ਧਰਮ। ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਜੋ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਮਰ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਅਜਹੂ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ। ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਵਿਰਧ ਭਇਓ। ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਗਵਾ ਲਏ, ਖੇਲਣ 'ਚ ਗਵਾ ਲਏ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਗਵਾ ਲਏ, ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਗਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਵਿਰਧ ਭਇਓ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ 50 ਦੇ, 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਪਛਤਾਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਰਮ ਕੀ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕਰਮ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਸੰਚਿਤ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੇਵਕੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਵਕਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪੈ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ 1000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ 10,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਏ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਸਤ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਏ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕੜਵੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੇਵਕੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਆਤਮਾ, ਇਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਈਏ, ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ, ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੀਵ ਜੰਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਨਿਭ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧਰਮਰਾਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੇਵ ਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਗੌੜੀ ਪੰਚ ਪਦਾ, ਪੇਵ ਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਸਹੁਰੜੈ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਵਕੜੇ ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੁਰੜੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨ ਜਾਣਈ ਮੂਰਖ ਇਹ ਆਨਾ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਜਗਤ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹ ਆਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀਆ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਹਿਲਵਾੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ, ਤਿਨਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਭਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਬਾਂਧੇ ਧਨ ਖੜੀ, ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਬਾਂਧੇ ਧਨ ਖੜੀ। ਡੱਡੀਆਂ ਬਾਂਧੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਬਾਂਧੈ ਧਨ ਖੜੀ, ਪਾਹੂ ਕਰ ਆਏ ਮੁਕਲਾਓ ਆਏ। ਪਾਹੂ ਭਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਵ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਮਦੂਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆਂ ਬਾਂਧੇ ਧਨ ਖੜੀ, ਪਾਹੂ ਕਰ ਆਏ ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ। ਰਹਾਓ
ओह जे दिसै खूहड़ी कौन लाज बहारी। वो जिहड़ी सोहनी खूही दिख रही है, लाज रस्सी, लाज दे जज्जे दे पैर च औंकड़ है, ਇਹਦਾ भाव है रस्सी। जे औंकड़ ना हुंदी तो लाज का भाव हो जाता शर्म, हया। सो कह रहे ने भी सोहनी जी खूही, खूही भावे संसार जो दिस रहा है, कौन जीव रूप इस्त्री है जिहड़ी लाज नूं घड़े ना बन के पानी कढ़ रही है, लाज बहा रही है, रस्सी ना खिंच रही है पानी। भाव की होया, ये जिहड़ा संसार है सुंदर दिख रहा है, ये संसार खूही रूप है, तो जिहड़ा मनुख है जीव रूप इस्त्री है, वो इन्हां पदार्थां नूं किहड़ी है जिहड़ी भोगण विच लगी हुई है, उहनूं सुरत नहीं है रब दी। लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनिहारी। ज्यों ही ये लज घड़े समेत टुट जानी है खूह च, तो फिर ये पानी भरन वाली पनिहारी जीव रूप इस्त्री जिहड़ी है ना, ये फिर संसार तो चली जाएगी, उठ चली। कहण तो भाव कि जदों स्वासा रूपी पूंजी जिहड़ी है खत्म हो जानी है ना, फिर इन्हूं उठ के जाना ही पैना है, सब कुछ इत्थे ही छुट जाना है। साहिब होए दयाल किरपा करे अपना कारज सवारे। जे साहिब, जे परमात्मा दयाल हो जावे, किरपालू हो जावे, मेहरां दे घर दे विच आ जावे, तां फिर वो की करदा है, उस जीव रूप इस्त्री नूं आपे ही समझा देवेगा, सोझी देवेगा। ये परमात्मा दा अपना काम है, ओदी वडियाई है। जदों मेहर दे घर विच आ जांदा है, ते जिहड़ी कुल लुकाई है जीव रूप इस्त्री है, संसारक लोक हन, उन्हां नूं आपे ही सोझी दिंदा है कि नाम जपना है, सिमरन करना है, चंगे काम करने हैं, जान दा समा होण वाला है। अगे भगत जी बचन करते हैं, तां सुहागण जाणीए गुर शब्द विचारे। सुहागण पति नूं भाण वाली तद है जदों गुरु दा शब्द विचारे। जीव रूप इस्त्री जदों नाम जपदी है तां सुहागण कहलांदी है। नाम जपे बिना, सिमरन किते बिना वो प्रभु प्यारे नूं भांदी नहीं है। सो सुहागण तां ही है जदों उहदा नाम जपे, उहनूं चेते करे। किरत की बांदी सब फिरै देखो विचारी। किते हुए कर्मां दे बन्नी हुई सब जीव इस्त्रियां हन, सारे मनुख हन। विचार के देखो कि जिहड़े पिछले किते हुए कर्म ने, उन्हां दे अनुसार किसी नूं कोई जन्म मिलिया, किसी नूं कोई जन्म मिलिया, सारे उहदे ही बन्ने हुए ने। इसनों क्या आखिए क्या करे विचारी। इस जीव रूप इस्त्री का क्या दोष है? अपने किए हुए कर्मां के अनुसार इनू जन्म मिलिया है, अपने किए हुए कर्मां के अनुसार भोग रही है। भई निरासी उठ चली चित बंध न धीरा। भई निरासी उठ चली। निरासी तो भाव है कि जड़ियां इहदियां इच्छावां सी, तृष्णा सी, वो सारी उम्र नाल ही रही। मन च कई इच्छावां रह गई, कई फुरने रह गए, वो पूरे ही ना होए इस संसार च आके। क्योंकि परे परे ही को लुझी है, लाख को रह मन ना हो रहा, परे परे ही को लुझी है। कहते जे 100 मिल जाए तो 1000 की इच्छा हो जाती है, 1000 मिल जाए तो लाख की इच्छा हो जाती है, लाख मिल जाए तो करोड़ की इच्छा हो जाती है। ये इच्छा तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। इस इच्छा दे करके ये असंतुष्ट रहिंदी है, संतुष्ट नहीं हुंदी, संतोष नहीं आंदा, धीरज नहीं आंदा। इसी अवस्था दे विच फिर ये निराश ही संसार तो उठ के चली जाती है। हर की चरनी लाग रहो भज शरण कबीरा। जे चाहते हो कि परमात्मा मिल जावे,
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਰਹੋ, ਭਜ ਸ਼ਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਖੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਲੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਦ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅਖੀਰਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।